গুড ইভিনিং সবাইকে। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। জাস্ট মেক মি স্পটলাইট প্লিজ। Just a minute. ওকে, এগেন গুড ইভিনিং। গুড ইভিনিং সবাইকে। আজকে আমরা হেলথ ট্রান্সফরমেশন প্রোগ্রাম ব্যাচ 1, ব্যাচ 2 অ্যান্ড ব্যাচ 3 সমস্ত পার্টিসিপেন্টস যারা আছেন সবাইকে আমরা ইনভাইট করেছিলাম। সবাইকে নিয়ে আজকের আমাদের এই ডিসকাশনটা হবে। এবং আজকে আমরা যেটা শুনবো, আমরা অ্যাকচুয়ালি শুনবো না, আমরা শেয়ার করব। যারা যারা আজকে এখানে আছে, जो भी आज इधर है, जो भी आज इसमें ज्वाइन कर रहे हैं इस मीटिंग में, एक्चुअली आज कुछ सुनने के लिए नहीं, हर दिन हम लोग सुनते हैं नॉलेज सेशन में या एक्सरसाइज करते हैं, फिर डिफरेंट स्मूदी या डिफरेंट स्नैक्स हम लोग बनाते हैं, देखते हैं रेसिपीज, और उधर हम लोग कंज्यूम करते हैं वो सब। तो आज हम लोग जिसके लिए ज्वाइन किए हैं इधर, वो इसलिए कि आज आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है ये फिट फैनाटिक का हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के थ्रू, वो आज से डिस्कस करें। एक्चुअली अप्रैल महीना में हम लोग 1 तारीख को फास्ट हम लोग इसी टाइप का एक प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। एक प्लेट दे दियो। যারা কোহোস্ট আছে আর হোস্ট আছে তাদেরকে বলবো একটুখানি যারা আনমিউট করে দিতে, অন্যরা যারা আছে। হ্যাঁ, ওকে। তো আমরা ওখানে শুরু করেছিলাম 1 এপ্রিল বেশ কিছু মানুষকে নিয়ে। আবার আমরা শুরু করেছিলাম মে মাসের 1 তারিখে আরো বেশ কিছু মানুষকে নিয়ে। আর আমরা 5th মে আবার 3rd ব্যাচ শুরু করেছিলাম আরো অনেকজন মানুষকে নিয়ে। एंड वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट कि हमारे हम लोग का जो 4th बैच वो भी शुरू हो रहा है नेक्स्ट महीना का 5th से, 5 तारीख से, 5th जुलाई से। सर इसमें आज हम लोग जो शेयर करेंगे आप लोगों से या दिखेंगे आप लोगों से कि इसमें क्या रिजल्ट आया है, कैसा रिजल्ट आया, क्या ये जो फिट फैनाटिक का हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम जो हो रहा है, क्या इसी से आप लोगों का कुछ बेनिफिट हो रहा है। ये ऑलरेडी हम लोगों को मिला है, लेकिन जो 3rd बैच है उनके लिए फर्स्ट बैच को शायद उतना, फर्स्ट बैच का क्या रिजल्ट है उतना आप लोगों को जानकारी नहीं है, और जो फर्स्ट बैच है उसको शायद 3rd बैच में ये 10-12 दिन में क्या रिजल्ट आया उसको भी शायद उतना जानकारी नहीं है। तो इधर इसीलिए ये करेंगे। लेकिन मेरा पास अभी जो ये है लिस्ट है जिससे हम लोग ये करेंगे। तो और कुछ और भी कोई ऐसा भी हो सकता है इधर जो शेयर करना चाहेंगे। तो आप लोग जो भी शेयर करना चाहेंगे ना, आप लोग थोड़ा सा आपका हैंड रेस कीजिएगा। आप हैंड रेस करने से मुझे पता चलेगा कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो आप लोग जो भी है जो आप करना चाहेंगे थोड़ा सा हैंड रेस कर लीजिएगा तो सुविधा होगा, राइट। सो एकदम फास्ट में मैं जानना चाहेंगे बैच 1 का जो भी पार्टिसिपेंट्स है, बैच 1 का जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो आप लोग थोड़ा हैंड रेस कीजिए। मेरा पास, मैं अभी फर्स्ट बैच का 2 पार्टिसिपेंट्स से मैं थोड़ा डिस्कशन करेंगे। हाँ, फर्स्ट बैच का, हाँ फर्स्ट बैच का 2 जो पार्टिसिपेंट्स है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन में ये जो प्रोग्राम में ये हुआ उसमें उन लोगों को बेनिफिट मिला। लेकिन थोड़ा सा पहले देख लेते हैं बैच 1 का। अच्छा, লক্ষ্মীকান্ত সেনাপতি আপনি যে হাত তুলেছেন আপনি ব্যাচ 2 তাই তো? ব্যাচ 2 তো?
হ্যাঁ, ব্যাচ 2 মে ফার্স্ট। একটুখানি বলুন আনমিউট করে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আরেকবার বলুন। হ্যাঁ, আমি মে ফার্স্ট 1 তারিখে জয়েন করেছি। মে, হ্যাঁ ঠিক আছে। ফার্স্ট মে তার মানে ওটা ব্যাচ 1। ব্যাচ 1। ঠিক আছে। আর দাদা, প্রথমে আমার গাট রিসেট প্রোগ্রামটা 10 দিনের মধ্যে 2 কিলো ওয়েট কমেছিল। ঠিক আছে, আমি পরে আপনার সাথে কথা বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক। আচ্ছা, আর কেউ যদি আপনি চান, মানে আপনারা চান ব্যাচ 1-এর, মেনলি ব্যাচ 1 আমি আপাতত চাইছি, যদি কেউ চান তাহলে হ্যান্ড রেজ করবেন। আমি প্রথম একদম ডেকে নেবো পার্থদাকে। তো পার্থদা রূপনারায়ণপুরে থাকেন এবং পার্থদা একদম ব্যাচ 1 থেকে শুরু করেছেন। আমি পার্থদাকে বলবো একটু ভিডিও অন করতে এবং অডিও অন করতে, এবং কেউ যারা হোস্ট কো হোস্ট আছেন তাদেরকে বলবো পার্থদাকে একটু আপনারা স্পটলাইটে নেবেন। পার্থদা, আপনি আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করুন প্লিজ। হ্যাঁ দাদা, আমি পয়লা পার্থদাকে একটু স্পটলাইট নিয়ে নেবো। হ্যাঁ বলুন পার্থদা। হ্যাঁ দাদা, আমি করছি পয়লা এপ্রিল থেকে। ওই এমন টাইপের আমাদের বলুন পার্থদা। পার্থদা, আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না, একটু ইয়ে করে নিন। আচ্ছা, এখানে যে হোস্ট আছে তাকে আমি বলবো এখানে একটা ইয়ে করে দিতে, সবাই কেউ যাতে আনমিউট করতে না পারে, কারণ অনেকে আনমিউট করে ফেলছে বারবার। আর যার নাম বলবো তাকেই শুধু আনমিউট করার পারমিশনটা দেবে, আদারওয়াইজ অন্য কেউ যেন পারমিশন না পায়। ওকে? তো হ্যাঁ, এখন শুধুমাত্র আপনি পার্থদা, আপনি আনমিউট করুন। আর প্রত্যেককে ইয়ে করে দিতে হবে, পারমিশন যাতে না পায়, মানে কেউ যাতে মানে আনমিউট করতে না পারে সেটা করে দিতে হবে। হ্যাঁ পার্থদা। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা দাদা, আমি পয়লা এপ্রিল থেকে শুরু করেছি ফার্স্ট ব্যাচে। হেলথ ট্রান্সফরমেশনে গার্ড রিসিট করে আমি 10 দিনে 5 কেজি ওজন কমিয়েছি। এতে আমি খুশি। এরপরে আমি নিয়মিতভাবে নলেজ সেশন এবং এক্সারসাইজ সেশন ফলো করে যাচ্ছি। এই 2.5 মাসে আমি মোটামুটি 10 কিলো ওজন কমাতে পেরেছি। এবং এরপরে আমার শারীরিক দিক থেকেও আমি অনেক মানে শারীরিক দিক থেকেও আমি বেশ খুশি হয়েছি, যে যেমন আমার কতগুলো বিশেষ অসুবিধা ছিল সেগুলো দূর করতে পেরেছি। যেমন নিচে বসতে আমার খুবই কষ্ট হতো, সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে গেলে আমার হাঁটুতে ব্যথা করতো, কোমরে ব্যথা করতো, সেগুলো এখন সম্পূর্ণরূপে দূর হয়েছে। তবে আমি চেষ্টা করছি যে এইভাবে যদি মানে এই দুটো সেশন, এক্সারসাইজ সেশন এবং নলেজ সেশন, দুটো যেভাবে আমি ফলো করছি, যদি ঠিকমতো ফলো করে যেতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় মাস 6-এর মধ্যে আমি আরো বেশ কিছু ওজন কমাতে পারবো। মানে আমার হাইট অনুযায়ী যেটুকু ওজন হওয়া দরকার, আশা করছি আমি সেই ওজনের থাকতে পারবো, সেই ওজন লস করতে পারবো। আচ্ছা পার্থদা, আপনি এই যে ওয়েট কমিয়েছেন এটা ঠিক আছে, এবং এর জন্য আপনার বেনিফিট কি হচ্ছে? এই যে ওয়েটটা কমলো তাতে আপনার সুবিধা কি হচ্ছে? সুবিধা হচ্ছে মানে আমার চলাফেরা করতে আগে যেমন একটু হাঁপিয়ে যেতাম, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে আমার কষ্ট হতো, নিচে বসতে গেলে অসুবিধা হতো, হাঁটুতে কোমরে ব্যথা করতো, সেগুলো এখন সম্পূর্ণরূপে দূর হয়েছে। হাঁটুতে ব্যথা করতো, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে সেটাও কমে গেছে? হ্যাঁ, সেটা কমে গেছে, একদম মানে নাই একদম। একদম নেই? তার জন্য কোনো ওষুধ খেয়েছিলেন আপনি? না না না, কোনো ওষুধ নেই। সাপ্লিমেন্ট আমাদের যেগুলোই করা ছিল, এখন প্রোটিন পাউডার আর ইটা খাচ্ছি, মাল্টিভিটামিনটা খাচ্ছি,
ফাইবারটা এটাকে ছিল, আর প্রোবায়োটিক খেয়েছি গাট রিসেটের সময়। হুম। এখন ওটাও বাদ দিয়েছি, খালি এখন আপনার প্রোটিন পাউডারটা খাচ্ছি, আর এই ফাইবারটা খাচ্ছি, আর মাল্টিভিটামিন মানে ডেলিটা খাচ্ছি। ওকে, তার মানে এখানে আমি একটুখানি পয়েন্ট আউট করতে চাইবো যারা আছে তাদের কাছে, যে উনি পায়ে প্রবলেম ছিল, হাঁটুতে ব্যথা, তার মানে আর্থারাইটিস এই ধরনের প্রবলেম। সেইটাতে বলছেন যে এই মানে আমাদের যে হেলথ ট্রান্সফরমেশন প্রোগ্রাম করার পরে ওনার একটু ইয়ে নেই, এবং এই জন্য উনি কোনো ওষুধও খাননি। শুধু আমাদের ডায়েটিশিয়ান যে সাপ্লিমেন্টস ওনাকে খেতে বলেছিলেন সেরকম কিছু সাপ্লিমেন্টস উনি নেন, এবং গাট রিসেটের সময়ও তো উনি কিছু সাপ্লিমেন্ট, একটা দুটো সাপ্লিমেন্ট যেগুলো নিতে হয়েছিল সেটা আপনি নিয়েছিলেন, তাই তো? হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ পার্থদা, অনেক ধন্যবাদ আপনার যে এক্সপিরিয়েন্স সেটা সবার সঙ্গে শেয়ার করার জন্য। থ্যাংক ইউ। এবার আমি আরেকজন এই ব্যাচ 1 পার্টিসিপেন্টস কে এখানে কল করতে চাইবো, যার নাম হচ্ছে মিস্টার নবীন মিশ্রা, চিত্তরঞ্জনে থাকেন। তো আপনি একটু আনমিউট করুন এবং আপনার ভিডিওটাও একটু কাইন্ডলি অন করুন। हाँ, नवीन जी, आप तो इसमें मुझे जितना जानकारी है कि आप थोड़ा पहले उतना इंटरेस्टेड नहीं थे, या आपको जब सुमन ने बताया था उस टाइम आप क्या बोलते हैं, थोड़ा सा उतना इंटरेस्टेड नहीं थे करने के लिए, लेकिन बाद में आप इंटरेस्टेड हुए, और उसके बाद तो आपका अभी पूरा परिवार को आप इन्वॉल्व कर दिए। ये क्यों हुआ, ये क्यों किया? ने जो भी फिट फैनेटिक से जो भी इंस्ट्रक्शन हमको मिला था, उस इंस्ट्रक्शन में तो काफी बेनिफिट हुआ है। बेनिफिट होने के बाद ही हम सबको उसमें इन्वॉल्व किए हैं। किस टाइप का बेनिफिट मिला? कर लीजिए कि जैसे मेरा वजन कम हुआ, और सुबह नींद खुलने का जो आदत नहीं था वो वाला हुआ, फिर रात में नींद भी अच्छा आता है। मैं टोटली मिला जुला कर शरीर के प्रति प्रतिक्रिया बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा, और आगे भी इसमें और भी लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। सुमन के साथ एक दो जगह हम विजिट भी किए हैं, कि जो मेरा परिचित है, जिसको लगता है कि उसको भी कुछ इस तरह का फायदा होना चाहिए, मेरा करीबी है। आप इधर जो भी बहुत सारे लोग हैं जो इधर ऑलमोस्ट अभी 90 पार्टिसिपेंट्स है या अटेंडेंस है, इन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या ये हेल्थ को लेके थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, या जैसा चल हेल्थ रहा को है ऐसे ही लेकर चलना देखिए, चाहिए? हेल्थ इज वेल्थ, और शरीर रहेगा तभी सब कुछ रहेगा। शरीर को ही स्वस्थ रखना है, सबसे बड़ा प्रायोरिटी यही है। और हम लोग का इंडिया में ये एक फंडा है कि आदमी रोगी होने के बाद ट्रीटमेंट करना चालू करता है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि रोग होने से पहले लोगों को सचेत कर रहा है कि आप सचेत हो जाइए, आप स्वस्थ रहिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ओके, आपको कितना बॉडी वेट घटा है? हाँ, क्या बोले? बॉडी वेट कितना आपका ये हुआ, लॉस हुआ? बॉडी वेट तो मैंने पहला जो गट रिसेट का प्रोग्राम था 10 डेज में 4 kg कम हुआ था, और अभी लगभग मिला जुला कर तुम बात करना 10-11 kg लगभग कम हुआ है। 10 kg प्लस ही है, 10 kg प्लस है। 10 kg प्लस आपका कितना दिन में हुआ? 10 मेरा हो गया लगभग ये 2 महीना पूरा नहीं हुआ, अढ़ाई महीना चल रहा है। हाँ, 2.5 महीना, 2 महीना अच्छा। के अंदर 10 kg हो गया था, उसके बाद से लेवल में ही चल रहा है। ओके, सो मैं अभी जो भी इधर आप लोग अटेंडेंस है, ठीक है, थैंक यू नवीन जी। हाँ जी, ओके हाँ, ओके, थैंक यू। ओके, तो सबको मैं बताएंगे ऐसा कि देखिए विद इन 2.5 months, अच्छा, जो भी कोहोस्ट और ये है, आप थोड़ा ये काम कीजिए, जब ये होगा थोड़ा सा स्पॉटलाइट कर दीजिए, तब ये सही रहेगा। थैंक यू। जो भी है कोहोस्ट और ये, वो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान रखिए कि थोड़ा जब मैं बात करता हूँ या कोई भी बात कर रहा है तो उसको स्पॉटलाइट कर दीजिए, तब जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो सही हिसाब से देख पाएगा।
और ये सही रहेगा। করে দিয়েছি और सबको म्यूट ये करके रखिए, कोई भी किसी को अलाउ मत कीजिए, जब का नाम बताया जाएगा उसी को केवल अलाउ कीजिए। ओके, तो अभी जो बात है मैं कहना चाहेंगे, देखिए विद इन 2.5 months क्या हुआ, एक किसी का वो पार्थोदा और नवीन जी जो भी बोलिए, सबका बॉडी वेट ऑलमोस्ट 10 किलो घट गया। और ये 10 kg घटाने के लिए उसको वो बहुत सारा कुछ नहीं करना पड़ा, थोड़ा सा नॉलेज सेशन अटेंड किए, शरीर के बारे में जाने, और विद इन मैंने हाफ एन आवर दिन में एक्सरसाइज किया। और मुझे जितना जानकारी है, नवीन जी तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं कर पाए, क्योंकि उसका कुछ ऐसे शेड्यूल रहता है कि हमेशा एकदम बहुत नियम करके एक्सरसाइज करना, ये करना उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। सो ये देखिए, दिस इज द मैजिक ऑफ हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो थैंक यू इन दोनों को। बैच 1 का और कोई है क्या इधर जो अपना बात शेयर करना चाहेंगे, बैच 1 का? ठीक है, बैच 1 का शायद अभी ऐसे कोई है नहीं। अभी बैच 2 में जो 1 मई से शुरू हुआ था, उनमें से मैं कुछ लोगों को शेयर करने के लिए बुलाएंगे, और आप लोग थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आप 1 मई से, आज है आपका 20th, आज 20 तारीख है, ये 20 तारीख के अंदर में आपका क्या 1 महीना 20 दिन आपका क्या लग रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्या अचीवमेंट आपको मिला, और लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे। तो फर्स्ट नेम मैं जिनको ये करना चाहेंगे वो है झूमा हलदर। तो झूमा हलदर जी, आप थोड़ा सा अनम्यूट कीजिए और आप आपका वीडियो ऑन कर लीजिए। झूमा हलदर। इसके बाद मैं सुनना चाहेंगे लक्ष्मीकांत सेनापति उनसे, और उसके बाद असीमा घोष आपसे, एंड सौमी गुहो नेक्स्ट। तो हाँ झुमा जी बताइए, হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ দাদা, আমি ঝুমা হালদার বোলকুন্ডা গ্রাম থেকে বলছি। শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে হ্যালো। পাচ্ছি, বলুন, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, তো আমার তো দিন 15 হলো জয়েন করা। আমি খুব খুশি এই হেলথ প্রোগ্রাম জয়েন করে, খুবই খুশি। কেননা আমি যখন এই প্রোগ্রামটা জানতাম না, তখন আমার শরীরটা মানে বেশ ভারী হয়ে গেছিল। তো কাজে মন লাগতো না, এবং আমি ওষুধ চালাতাম, প্রত্যেক মাসে আমার 2000 টাকার ওষুধ লাগতো, এবং হাঁপিয়ে উঠতাম। মানে এত খারাপ লাগতো যে বেঁচে থাকার আশাটাই মানে চলে গেছিল মন থেকে। তো যাই হোক, সুজাতা দি আমাকে প্রোগ্রামের কথা বললো, আমি দেখি একবার, অনেক তো অনেক কিছু করলাম, অনেক ওষুধ খেলাম, দেখি দিদির কথাটা শুনে। তো দিদির কথা মানে প্রথম 1 মে থেকে আমি চা একদম অ্যাভয়েড করে দিয়েছি, চিনিটা একদমই ছেড়ে দিয়েছি, যেখানে আমি চিনি প্রচুর খেতাম চিনিটা একদমই বন্ধ করে দিয়েছি, এবং এক্সারসাইজটা মৃণাল পাঠকের কাছ থেকে শিখছি, এবং আমার খুব ভালো লাগছে। মানে আমি নিজেকেও অনেক হালকা বোধ করছি, এবং আমার কাজে অনেক এনার্জি চলে এসেছে। এবং এই যে গাট রিসেটের যে নিয়মগুলো শেখাচ্ছেন, এই লেমন ওয়াটার খাওয়া বা জিরা ওয়াটার খাওয়া, এগুলো আমার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার হাজবেন্ড, আমার ছেলেকেও দিচ্ছি, তারাও ভালো লাগছে যে হ্যাঁ মা পরিবর্তন হচ্ছে, মা খুশি থাকছে, বা আমি খুশি থাকছি বলে আমার হাজবেন্ডও খুশি আছে যে যাক, ওষুধও চলছে না, ওষুধটা পুরোটাই বন্ধ করে দিয়েছি। যেখানে আমাকে ইনহেলার নিতে হতো, পুরো ওষুধ খেতে হতো, ওষুধের উপর পুরোপুরি নির্ভর হয়ে গেছিলাম, সেটা আমার মানে চলে গেছে আমার জীবন থেকে। আমি এখন একদম ওষুধ বাদ দিয়ে দিয়েছি, আমি খুব হ্যাপি এখন। झुमा जी का जो बात है, मैं सुन रहा था, मेरा शरीर में थोड़ा सा सनसनी होता है ना, वैसे ही लग रहा था कि जिन्होंने 2000 रुपया का दवाई ले रहा था, जस्ट कुछ दिन पहले हुआ, 1 month 20 days पहले, और जिनका बहुत सारा प्रॉब्लम था, इनहेलर लेना पड़ता था, वो आज कोई भी दवाई नहीं ले रहा है। और ये जस्ट हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का थोड़ा थोड़ा चेंज करके आज उनका ऐसा एक ब्यूटीफुल लाइफ मिलने जा रहा है। आप कितना क्या लगाइएगा, क्या कॉस्ट लगाइएगा इसका, आप बोलिएगा। ये जो सुजाता दी को, ये जो झुमा जी जो मने मने क्या बोलेंगे, जो ये बोल रहा है, मने क्या बोलेंगे, मैं किसी से बेनिफिटेड होने से जो बोलता हूँ, वो सुजाता दी को जब ये झुमा जी बोलते हैं, तो उसका क्या कीमत लगाइएगा आप लोग।
मैं आप लोगों को सबको बोलना चाहेंगे दिस द मैजिक एंड वी हैव, हम लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ऐसे हम लोगों का सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो आज भुगत रहा है ये ঝুমাজি जैसा। ঝুমাদি সত্যি বলছি দারুণ লেগেছিল সেদিনকেও, যেদিন আপনি বলেছিলেন আমাকে ওই ইয়েতে হ্যাঁ আসানসোলে, এবং আজকেও খুব ভালো লাগলো, এবং আমার মনে হয় আমার সঙ্গে আরো যারা শুনলো তারাও ভালো লাগলো যে এরকম একটা সুন্দর জীবন আপনাকে এই ফিট ফ্যানাটিকের হেলথ ট্রান্সফরমেশন প্রোগ্রাম দিতে পারছে, এবং এটা আপনার লাইফ লং যাতে দিতে পারে, আপনাকে সামান্য কিছু চেঞ্জ এবং সামান্য করে খাবার দাবারের চেঞ্জ করে এবং কিছু সাপ্লিমেंट জীবনে ऐड করে। এবং আমি বলি আপনাদের, आप लोगों को जो भी है, झुमा जी पहले स्टार्ट करना नहीं चाह रहे थे। हाँ झुमा जी थोड़ा सा एक वो स्टोरी बताइए ना, आप पहले तो स्टार्ट नहीं करना चाह रहे थे, उसके बाद क्या हुआ था? और एक बार थोड़ा सा आ जाइए जूम स्क्रीन में, थोड़ा सा अनम्यूट कर लीजिए, थोड़ा सा ये वीडियो ऑन कर लीजिए झुमा जी। আছেন তো আপনি? কোথায় গেল? हाँ झुमा हलदर, आप थोड़ा सा अनम्यूट कीजिए और वीडियो ऑन कर लीजिए और एक बार। अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? ठीक है, मैं ही आप लोगों को शेयर कर देता हूँ कि झुमादी पहले तो नहीं लेना चाह रहा था। वो सोचा था कि जो भी वो 2 सप्लीमेंट से शुरू करना पड़ता है, फाइबर एंड प्रीबायोटिक, वो जब घर में देखेगा कुछ नहीं बोला था, लेकिन सोचा था कि वो रिटर्न कर देगा और इसको नहीं अटेंड करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली झुमादी लास्टली सोचा कि ठीक है इतना कुछ तो किया, तो देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। हाँ हर दिन तो मैं, हर महीना तो मैं इसके लिए ये कर रहा हूँ, हाँ भुगत रहा हूँ, तो चल दे एक बार देखते हैं। तो उसी हिसाब से उन्होंने स्टार्ट किया और आज ऐसा एक ये आप लोगों को मिल गया, हाँ सुनने में। थैंक यू झुमा जी। अभी मैं बुलाना चाहेंगे यही बैच 2 का और एक पार्टिसिपेंट जो है लक्ष्मीकांत सेनापति। लक्ष्मीकांत सेनापति आप थोड़ा अनम्यूट कीजिए। লক্ষ্মীকান্ত জি, হ্যাঁ বলুন, আনমিউট করে নিন। আমি বাঁকুড়া ছাদনা থেকে বলছি, সকলকে গুড ইভিনিং। গুড ইভিনিং, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, প্রথম আমি 1 মে জয়েন করি। গাট রিসেট প্রোগ্রামটা করার পরে আমার 2 কিলো ওয়েট কমে যায়। এখন তো আরো অনেক ওয়েট কমে গেছে, আপনার প্রায় 4 থেকে 5 কিলো মতো ওয়েট কমেছে। আচ্ছা, এখান থেকে আমি অনেক কিছুই পেয়েছি। প্রথমত হচ্ছে নলেজ সেশন থেকে অনেক কিছু জেনেছি, যে বদ অভ্যাসগুলো ছিল সেগুলো সব তো কেটেই গেছে। খাবার নিয়ম, কিভাবে মানুষকে চলতে হয়, বা এক্সারসাইজ সেশন থেকে অনেক কিছু ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ গুলো করি প্রতিনিয়ত, সেখান থেকে তো অনেক কিছুই ভালো আছে, অনেকটা ভালো আছে। এমনি আপনার কোনো কমপ্লিকেশন ছিল? কমপ্লিকেশন বলতে আমি এখনো আমার ব্লাড প্রেসারের একটা আমি ওষুধ খাই, সেটাকে এখন ইদানিং একদিন গ্যাপ দিয়ে চলছে, তাতে কোনো প্রবলেম কিছু হয়নি। সেটাকে দেখছি, এরপরে আমি ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করে কিভাবে বন্ধ করা যায়। আপনি ওষুধের ব্যাপারটা ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট না করে বন্ধ করবেন না, এটা আমার সাজেশন। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক এটা আছে, আমরা আমি তো ডাক্তার নই, তো ডাক্তার যদি বলে তখনই আমরা কিন্তু ওষুধ কোনো বন্ধ করি, রাইট? ঠিক ঠিক আছে। আছে, ওকে। আর এমনি এছাড়া আপনি কি মানে ওয়েট কমেছে এটা বুঝলাম, আর কি কি হয়েছে, আর কি ইয়ে হয়েছে? নিজেকে অনেক ফ্রি মনে করি, অনেক ফ্রি। শরীর থেকে ধরুন ওয়েটটা কমে গেছে, অনেক ফ্রি। ফ্রি তো হয়েছেন কিন্তু প্যান্ট তো ঢিলা হয়ে গেছে। অনেকটা আমি অন্নবাবুকে বলেছি, বলি অনেকটা আমার কমে গেছে। এটা তো একটা কমন প্রবলেম, এবং আমারও প্রবলেম যে কোমরটা ছোট হয়ে যাওয়াতে আবার প্যান্ট গুলোর অল্টার করতে হচ্ছে।
38-40 ছিল, সেখানে আপনার 36+ মানে 36-এও হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, ভেরি গুড, ভেরি গুড। তো খুব ওভারঅল ভালো খুব ভালো। খুব ভালো লাগলো আপনার সঙ্গে কথা বলে। হ্যাঁ, ওকে। अगेन थैंक यू लक्ष्मीकांत जी। अभी हाँ। मैं जायला जाएंगे असीमा घोष के पास। असीमा थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए। असीमा একটু अनम्यूट করে নাও আর ভিডিওটা অন করে নাও। হ্যাঁ, অসীমা তুমি তোমার এক্সপিরিয়েন্সটা একটু শেয়ার করো। তো গুড ইভিনিং সবাইকে। তো আমি Good. এই হেলথ ট্রান্সফরমেশন জার্নি ব্যাচ 2 তে আমি জয়েন করেছিলাম। তো এটা 10 ডেজের যে গাট রিসেট প্রোগ্রাম ছিল, তো সেটাতে করে মানে আমার আমার ভীষণ এনার্জেটিক ফিল হয়। 2 কেজিস তো ওয়েট লস হয়েছিল 10 দিনের মধ্যে। শোনা যাচ্ছে তো দাদা? হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা। তারপর যে প্রবলেমগুলো যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে এই 10 ডেজের গাট রিসেট প্রোগ্রাম শুরু করার সময় যে প্রবলেমগুলো আমার হয়েছিল, যে কিছু কিছু হ্যাবিটস চেঞ্জ করতে হয়েছিল। হ্যাঁ, যেগুলো হয়েছিল যে সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে এক্সারসাইজ করা। হ্যাঁ, তারপর সকালে এই চা কফি বর্জন করা, 8:30 থেকে 9টার মধ্যে ব্রেকফাস্ট নেওয়া। তারপর ডিনারের ক্ষেত্রেও তাই। হ্যাঁ, 8:30 থেকে 9টার মধ্যে। এই যে সমস্ত কিছু আমি বললাম, এগুলো সমস্ত জিনিসগুলোই কিন্তু আমার কাছে চ্যালেঞ্জিং ছিল, কারণ ওই সিস্টেমের মধ্যে আমি ছিলামই না। সকাল থেকে কম খেয়ে রাত্রের দিকে বেশি খেতাম। তো এইখানে যে নলেজ সেশনটা অ্যাটেন্ড করে আমার যেটা কাজ হয়েছে, যে এই যে হ্যাবিটস গুলো যে চেঞ্জ করেছি, এটা কেন করা দরকার, বা এই সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে ডিটক্স দিয়ে শুরু করা, যেটা আগে হতো কি চা দিয়ে শুরু হতো মর্নিংটা, এখন ডিটক্স দিয়ে শুরু হয়। তো এই যে একটা হ্যাবিট করে নেওয়া, তারপরে সকালবেলায় যে আহ একটা নিউট্রিয়েন্টস যুক্ত ব্রেকফাস্ট করা। হ্যাঁ, সেইটা কিন্তু করতে পেরেছি। এটা দিয়ে যে কেন জরুরি এটা, বা শরীরে কতটা ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে এই মানে নিউট্রিয়েন্টস যুক্ত ব্রেকফাস্ট না করলে। হ্যাঁ, তার রাত্রের দিকে কেন তাড়াতাড়ি করে আমরা খেয়ে নেব। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু নলেজ সেশন থেকেই আমরা কিন্তু জানতে পেরেছি। হ্যাঁ, এইটা কিন্তু কন্টিনিউ হতো না যদি আমি নলেজ সেশনটা অ্যাটেন্ড করতে না পারতাম। তো এটা ভীষণ কাজে লেগেছে। আর তারপর হচ্ছে যে আমি যখন সিঁড়িতে যেতাম তখন কিন্তু হাঁপিয়ে যেতাম। হ্যাঁ, আমার আমার কিন্তু মানে খুব কষ্ট হতো, যেটা এখন কিন্তু ভীষণ এনার্জেটিক ফিল করি। সারা দিন ধরে কিন্তু একটা বেশ এনার্জেটিক লাগে নিজেকে, ঝিমুনি ভাবটা কেটে গেছে। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমি ভীষণ বেনিফিটেড হয়েছি। তো এই জন্য বলবো যে ফিট ফানাটিক কমিউনিটিকে অসংখ্য ধন্যবাদ, যে এটা না হলে কিন্তু আমি কখনোই এই জিনিসগুলোকে কন্টিনিউ করতে পারতাম না। থ্যাংক ইউ অসীমা। খুব ভালো কিছু ইনফরমেশন দিলে, যে সামান্য ছোট ছোট কিছু চেঞ্জ তুমি তোমার লাইফে করেছো, করার পরে আলটিমেট যেটা দেখা যাচ্ছে সেখানে তুমি যেটা পেয়েছো সেটা দাদা শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, তুমি যেটা পেয়েছো, শোনা যাচ্ছে? না, কেটে হ্যালো। কেটে আসছে। না দাদা, হ্যাঁ, শোনা এবার যাচ্ছে না। এবার এবার ঠিক আছে। একটু একটু দাদা। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি লোডশেডিং হ্যাঁ। হয়ে গেছে এখানে, আচ্ছা। সেই জন্য প্রবলেম। হুম, তো এখন শোনা যাচ্ছে। এখন যেটা বলবো হ্যাঁ, তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে সামান্য ছোট ছোট কিছু চেঞ্জ করেছো, চেঞ্জ হুম, করে যেগুলো পাচ্ছ সেগুলো কি ওই চেঞ্জের থেকে বেশি দামি না কম দামি, মানে তোমার কি মনে হচ্ছে ওই চেঞ্জ গুলো করা অর্থহীন হয়েছে না হয়নি? একদমই দাদা। যে চেঞ্জ আগে যে একটা ব্যাড হ্যাবিটের মধ্যে শুরু হতো দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত, সেইগুলো এই ছোট ছোট জিনিসগুলো চেঞ্জ করে কিন্তু আমি অনেক বেনিফিটেড হচ্ছি। ওকে, ওকে, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ সীমা। এবার আমি আরেকজন এর কাছে চলে যাব। ও হচ্ছে ওয়ার্কিং লেডি, সার্ভিস করে এবং সাথে একটা ছোট বাচ্চাও আছে ঘরে, এবং রেসপন্সিবল একটা কাজ করে ব্যাংকে। তারপরেও ও এই হেলথ ট্রান্সফরমেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে আজকে নিজের একটা ইয়ে চেঞ্জ করেছে, বেশ কিছু বেনিফিটস ও পেয়েছে। তো আমি ডাকবো আহ সৌমিক গুহ, একটু আনমিউট করো এবং তুমি ভিডিওটা অন করে নাও, নিয়ে একটুখানি আমাদের সবার সঙ্গে একটু শেয়ার করো তোমার এক্সপিরিয়েন্স। শোনা যাচ্ছে? সৌমিক, সৌমিককে একটু শোনা ইয়ে করে দিতে হবে, স্পটলাইট। ভিডিওটা অন ভিডিওটা অন করে নিতে হবে। হ্যাঁ সৌমিক, ভিডিও অন আছে। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বল।
হ্যাঁ, আমি তো ফার্স্টে 10 দিনে যে প্রোগ্রামটা করেছিলাম ওটাতে আমি 4 কেজিস মতন ওয়েট লুজ করেছিলাম। তারপর আমি ওই মিল স্কিপ করার জন্য, মানে দুপুরে যেহেতু আমি বাইরে খাই সেই কারণে মিল স্কিপ করার জন্য আমি প্রোটিন পাউডার ওই শেকটা ইউজ করি। ওটা খেয়ে আমি মানে খুবই ভালো আছি, এই কোনো প্রবলেম নেই, মানে অনেক মনে হয় অনেক হালকা, মানে আগে থেকে অনেক হালকা ফিল করি। আর যা প্রবলেম ছিল ল্যাথার্জি কিংবা যে কোনো কাজ আর কি যদি ইচ্ছা না করতো সেইগুলো, আর সেই প্রবলেম গুলো অনেকটা সলভ হয়েছে। রুটিনটা অনেকটা ভালো হয়েছে, রাতে খাবারটা অনেক দেরি করে খেতাম আমরা, সেটা এখন অনেক তাড়াতাড়ি খাই। আহ, আর কি বলবো, মানে আমি তো ওই মিল স্কিপটা আমার জন্য খুব ভালো হয়েছে, কারণ কি আমি যেহেতু বাইরে দুপুর বেলাটা খাই, সেই কারণে আমার খুব মানে উপকার হয়েছে এটা। আচ্ছা, এমনি বডি ওয়েট কম হওয়ার সাথে আর কি কি বেনিফিট হয়েছে? হ্যাঁ, আর আমার এমনি একটু পায়ে আর কি ব্যথা হতো, যেটা মানে হিলে আর কি, সেই ব্যথাটা তো একদমই নেই এখন, আর কোনো ওই ব্যাপারটা নিয়ে কোনো প্রবলেমই নেই। এমনি ডাইজেশনটাও আগে থেকে অনেকটা ভালো হয়েছে। হেলথ ট্রান্সফরমেশন প্রোগ্রামে জয়েন করে কতটা খুশি? অনেকেই ভালো, আমি তো অনেককে বলিও, যারা জিমের দিকে যেতে চায় কিংবা যারা বলে যে আমরা অন্য কোনো ইয়েতে জয়েন করব, আমি বলি একবার এটা করে দেখতে পারো, তাহলে বুঝতে পারবে। তার মানে ঘটনা হচ্ছে যে জাস্ট নিজের কাজ করে এবং ঘর সংসার সামলে এটা করতে তেমন কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, তাই তো? যে আলাদা করে সময় করতে হচ্ছে, ইয়ে না করতে না হচ্ছে, না এরকম না, মোটামুটি ভাবে সামান্য সময় ইয়ে করেই না না, কোনো অসুবিধা নেই। হচ্ছে পুরো 100% ক্লিয়ার আমি পাচ্ছি না শুনতে। হোয়াট এভার, থ্যাংক ইউ সৌমি। তো ওর যে মানে আমি একটা জিনিস জানতে চাইছিলাম, পুরনো কোনো ড্রেস অলরেডি হচ্ছে কি হচ্ছে না, যেমন এরকম বেশ কিছু ফিডব্যাক আমি পেয়েছি যে অনেকে শেয়ার করেছে যে মেনলি মেয়েরা অনেক পছন্দের ড্রেস যেটা হতো না, সেই পছন্দের ড্রেসগুলো এখন তাদের হচ্ছে। তো এটা কিন্তু একটা দারুণ পাওয়া সবার কাছে, যে আমার পছন্দের বেশ কিছু ড্রেস হয়তো সেটা আর হচ্ছিল না আমার শরীরটা একটু আগে এগিয়ে যাওয়ার জন্য, তো এখন সেটা হয়, তাই না? তো হোয়াট এভার, এখন আমি যেটা ইয়ে করব সেটা হচ্ছে সেকেন্ড ব্যাচের আর কেউ কি আছে যে শেয়ার করতে চাইবে? সেকেন্ড ব্যাচে ছিল, সেকেন্ড ব্যাচ। তাহলে একটু হ্যান্ড রেজ করতে হবে অথবা আনমিউট করে নিতে হবে। दादा सुमी मिश्रा আছে। सुमी मिश्रा, ओके। तो सुमी आप थोड़ा अनम्यूट कीजिए। सुमी आप थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए और वीडियो थोड़ा ऑन कर लीजिए। ओके सुमी जी, हेलो आप सर। बताइए, आप ये जो हाँ, गुड इवनिंग। ये जो आप हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में जब ज्वाइन किए थे, क्या आपको लगा था कि इधर से जो बेनिफिट आपको आज मिल रहा है ये बेनिफिट मिल सकता है? क्या इतना विश्वास था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं था। हम तो करने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे थे। ये सुन रहे थे तो अच्छा। हम बात को इसको टाल रहे थे कि
ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने किया, उनका बेनिफिट देखे, उसके बाद सुमन दा जब हमको रेगुलर एकदम बोल रहे थे कि नहीं करके आप भी देखिए, और उनका बोला हुआ सच में हमको बहुत फायदा किया है। आज जो मुझे सुमन को प्रॉब्लम आप हो क्या रहा था, बोलना चाहेंगे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मेरा एसिडिटी और गट प्रॉब्लम। बहुत दिक्कत होता था। वो प्रॉब्लम अभी मेरा बहुत कम हो गया है। अभी ऐसा लगता है ना कि एसिडिटी नाम का मेरे शरीर में कुछ हुआ ही नहीं है, अभी है ही नहीं। और मॉर्निंग में जिस तरह हमको होता था कि मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले चाय, उसके बाद में हम जाएंगे वॉशरूम, तो वो चीज अभी नहीं है। वो चीज है कि सुबह उठना, जीरा पानी, डिटॉक्स वाटर, जितना तरह के आप लोग बताए हैं वो सब हम यूज कर रहे हैं। उससे बहुत फायदा हुआ है मेरा। अभी 5 kg वेट लॉस हुआ है। अभी फिलहाल तो अभी हम वेट अभी मापे नहीं है, लेकिन जो मेरा हो रहा है शरीर में, जितना हल्का हमको महसूस हो रहा है, उसके अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। और आपका लेग पेन हंसी जो देख के होता ना है पता चल रहा है, आपका जो मुख का हंसी है ना, इसी से देखने पता चल रहा है कि आपका कितना खुश है। मेनली बॉडी वेट घटने का टाइम में आप जो ऐसे बोले, ये तो बहुत ही अच्छा है। बोलिए। और सर मेरा लेग पेन था, मतलब बहुत दर्द होता था, वो भी बहुत मतलब अभी कम हुआ है। मैं नीचे बैठने के उठने के समय ना, मतलब वॉल को पकड़ के मैं उठती थी, थोड़ा देर खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन वो अभी नहीं है। वो अभी नहीं आपका है उम्र दिल कितना के है? ऊपर में। तो आपका एज कितना है? वट एवर, लेडीज का एज नहीं पूछना चाहिए, लेकिन नहीं आपको तो बताइए ऐसा सर। नहीं लगता आपका उम्र हो गया। लेकिन आपको वॉल पकड़ के उठना पड़ता था, ये सुन के मुझे थोड़ा आश्चर्य लग रहा है। आपका तो उम्र 50+ नहीं हुआ, जी नहीं, लेकिन आपको वॉल पकड़ के आपको उठना पड़ता था। ये तज्जब का बात था। तो बहुत सुमन दर्द जी को होता आप था। कितना थैंक्स देना चाहेंगे? जी सुमन बोलिए। जी जो आपको, सुमन जी जो आपको राजी कराया इसको करने के लिए, उसको आप कितना थैंक्स देना चाहेंगे? सर बहुत। प्लस ये, बहुत। जी, और ये भी हम कहेंगे कि मैं ना जब ये करने के बावजूद भी, जब सीढ़ी के ऊपर मैं 3 मंजिला पे चढ़ती थी ना, चढ़ने के बाद ऐसा लगता था आँख के सामने में अंधेरा छा गया है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और बहुत मतलब जोर जोर से सांस लेना पड़ता था। तो फिर वो वहां से, मैं अभी पटना में हूँ, तो फिर वहां से उन्होंने प्रोटीन पाउडर भेज दिया। वो मैं यूज करने के बाद में अभी वो प्रॉब्लम मेरा नहीं हो रहा है। अभी मैं 3 मंजिला सीढ़ी से ऊपर नीचे करती हूँ, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मैं व्हाट खुद ए करती व्हाट ए हूँ। फैंटास्टिक रिजल्ट। अभी मैंने बताएंगे, ये जो भी आप लोग है, जो भी आप सुन रहे हैं, ये आप इसका क्या मोल लगाइएगा, ये बताइए। व्हाट ए फैंटास्टिक रिजल्ट ऑफ हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। क्या आप लोगों को नहीं चाहिए, नहीं लगता है कि ये जो बात है आपका हर एक दोस्त को बताना चाहिए? जी, हर ये एक बात बात। सही कर रहे हैं आप। सही ना? थैंक यू आप लोग को, सभी को, जिसने ये प्रोग्राम आप लोगों ने इतना सोच विचार के सबके लिए किया है, अपने लिए नहीं कि हाँ इसमें मेरा बेनिफिट है, दूसरों का बेनिफिट कराने के लिए आप लोगों ने इतना मेहनत किया। थैंक यू। सुमी जी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। आपका हंसी याद रहेगा, बहुत अच्छा। और ऐसे ही आप, झुमा जी, या जो भी इधर से कर रहे हैं और उसका बेनिफिट आप लोगों को मिल रहा है, यही हम लोगों का जो गिफ्ट है ना, यही गिफ्ट है। ये जो आप लोग जो खुश होके ये जो आप लोग बता रहे हैं, इसमें जो खुशी ये दिल से निकल रहा है, मिल रहा है दिल को, ये बहुत बड़ा सुकून है। और यही बहुत अच्छा नींद रात में होता है। हाँ, रात में कल मैंने 1-1:30 बजे सोया, 1:30 बजे, लेकिन मुझे सुबह उठने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मेरा ड्यूटी है ये सुबह ये चलाना, ये करना। हाँ, जो भी है, थर्ड बैच को मैं देखता हूँ और सेकेंड बैच को ये देखता है। सो थैंक यू सुमी जी, मेनी मेनी थैंक्स। ओके। तो देखिए कितना अच्छा एक एक्सपीरियंस शेयर किया उन्होंने। तो चलिए, और कोई है क्या सेकेंड बैच का जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? आप लोग बेझिझक बोल सकते हैं, आपका जो भी एक्सपीरियंस है जो सेकेंड बैच में आप लोग कर रहे हैं, या हैंड रेज करके थोड़ा बोल सकते हैं, नहीं तो मैं थर्ड बैच की
श्रावणी सेन उसमें थर्ड बैच में। तो ठीक है, चलिए अभी मैं थर्ड बैच के तरफ मूव करता हूँ। थर्ड बैच जब शुरू हुआ 5 तारीख को, 5 तारीख को मूव होने के बाद शुरू होने के बाद 5th and 6th ओरिएंटेशन प्रोग्राम था। एंड उसके बाद हम लोग गार्ड रिसेट प्रोग्राम 7 तारीख से शुरू किया, जस्ट जो कंप्लीट हुआ 16 तारीख को, और आज 20 तारीख है। तो हम लोग आज सुन लेंगे ये जो थर्ड बैच में जस्ट विद इन 10 डेज 12 डेज जो भी चल रहा है, 14 डेज वॉट एवर, तो इसमें आप लोगों को जो बेनिफिट मिला, तो वो एक्सपीरियंस आप लोग प्लीज हम लोगों से थोड़ा शेयर कीजिए। तो एकदम पहले मैं बुलाना चाहेंगे मिठू माझी को, फिर मैं बुलाना चाहेंगे श्रावणी सेन को, नेक्स्ट है पंकज ठाकुर को, एंड आफ्टर दैट कमलजीत दास को। मैंने नाम बता दिया, आप लोग उस हिसाब से रेडी रहिएगा। अभी अनम्यूट कीजिएगा, जो भी है थोड़ा सा ये ख्याल रखिएगा, आप जिसको नाम बताएंगे उसी ने केवल अनम्यूट कीजिएगा, तब हम लोग अच्छा से सुन पाएंगे जो बोल रहा है। सो मिठू चंदो, आप थोड़ा सा अनम्यूट कर लीजिए एंड आपका वीडियो ऑन कर लीजिए। मिठू चंदो, मिठू थोड़ा अनम्यूट कर लो। হ্যাঁ, গুড ইভিনিং। গুড ইভিনিং। তোমার ভিডিওটা অন করে নাও, ভিডিওটা অন করে নাও যাতে তোমাকে স্পটলাইট করে দিতে পারে। হচ্ছে না। ভিডিও অন করার বন্দোবস্তটা করে দিতে হবে ওকে একটু। করলেই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রেস করো, ওই ভিডিওর জায়গাটা প্রেস করো, ইয়া হয়ে যাবে। মিঠু, ভিডিওর জায়গাটা আসছে না। হ্যাঁ, আপনি ওই অডিও যেখানে অন করেছেন ওর পাশেই দেখুন একটা ভিডিওর অপশন আছে, ওটাই ক্লিক করুন, তখন ভিডিওটা অন হবে। দাঁড়ান দেখছি। একদম অডিওটা যেখানে আছে লেফট সাইডে নিচে, জাস্ট তার পাশে আছে। দেখো রেড কালারে আছে বা হোয়াইট কালারে আছে, হোয়াট এভার, যার যেটা থাকে, রেড কালারে একটা দাগ থাকতে হবে। পেয়েছো? দাঁড়ান, আসছে না, দাঁড়ান। ঠিক আছে, বলো তোমার এক্সপিরিয়েন্স বলো। ভিডিওটা আসছে না। ঠিক আছে, দরকার নেই, তোমার এক্সপিরিয়েন্স বলো। আমি থার্ড ব্যাচের জয়েন করেছি, আমি থার্ডে। আমার এইটা থেকে বেনিফিটটা খুব ভালোই পেয়েছি। আমার মানে 85 কিলো ওজন ছিল, ওয়েট ছিল, এখন আমার সেটা 82-তে দাঁড়িয়েছে। আর সবকিছু আমার এমনি অনেক কিছু সমস্যা ছিল, আমি অনেক কিছুই প্রথম থেকেই করি, কিন্তু এইটাতে আমি জয়েন করেছি রিসেন্ট করাতে আমার প্রায় 3 কিলো ওয়েট তো কমেছে, এবং আমার যে শ্বাসকষ্ট, তারপরে আমার একটুখানি লেথার্জি ভাব লাগতো, এনার্জি থাকতো না কোনো কিছু, সেটা থেকে আমি অনেকটাই রিলিফ পেয়েছি। এমনকি আমার ছেলেকেও এটাতে মানে বলেছিলাম বলে, আমার ছেলেও, আমার অনেক অল্প বয়সেরই ছেলে, সেও এটাতে জয়েন করে অনেকটাই বেনিফিট পেয়েছে। আর আমি ওকে চা বিস্কুট এগুলো ছাড়াতে পারছিলাম না, খুব নেশা হয়ে গেছিল সকালবেলায় চায়ে, সেটাও আমি ওকে ছাড়াতে পেরেছি। আর ম্যাগিটা তো ছাড়াতে পেরেছি, এটাতেও আমার অনেকটাই বেনিফিট। এটার থেকে ও নিজের থেকেই দেখছি করছে, জয়েন করছে, আবার আমাকে আবার বলে মা জয়েন করো, তাড়াতাড়ি জয়েন করো, আরম্ভ হয়ে গেছে, আরম্ভ হয়েছে, ও নিজের থেকেই করে। দেখছি অনেকই ছোট, ও সবার থেকে, এখান থেকে মনে হয় ছোট, যায় না ওর থেকে ছোট কেউ আছে কিনা। আমি অনেকটাই ওর কাছ থেকে দেখছি, আমি উৎসাহ পাচ্ছি যে আমার ছেলেও যখন করছে তাহলে আমাকেও করতে হবে আরো। এমনি তোমার যে শারীরিক কিছু মানে ল্যাথার্জি ভাব ছিল, মুভমেন্টে হয়তো তুমি একটু মানে কষ্ট করেই করতে হতো, সেই ব্যাপারগুলো কেটেছে অনেকটা? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার সেগুলো এমনিতে, হ্যাঁ আমার এমনিতে ফ্যাটি লিভারে দাঁড়িয়েছে। তা ফ্যাটি লিভারে তো আমার সবকিছুই বারণ। আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো সকালে চাটা যেন সবাই বন্ধ করে, চাটাই আমাদের বিশেষ ক্ষতি করছে। চা, ম্যাগি, এই জিনিসগুলো থেকে, তারপরে বাইরে ফাস্ট ফুড, এটা যদি বন্ধ করে এমনি অটোমেটিক ওয়েট আমাদের কমে যাবে, এবং পেটের ফোলাটা যখনই অল্প দেখা দেবে তখনই যেন তার আগের থেকেই যেন সচেতন হয়, যেন পেট যাতে না ফুলে। আমার ছেলের একটু পেটটা ফুলছিল, তখনই আমি ওকে বলে দিই যে দেখ এরকম। মিঠু, ইয়েটা একবার অডিওটা অন করে নাও।
মিঠু, তোমার অডিওটা অফ হয়ে গেছে। মিঠু, তোমার ইয়েটা অফ হয়ে গেছে, একবার আনমিউট করে নাও। আসছে? হ্যাঁ, এবার আসছে, বলো আবার। হ্যাঁ, কতদূর শুনতে পেয়েছেন আমি তো বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে, বলো বলো বলো। যাই হোক, আমার এই ছেলে আরো উৎসাহ, ছেলের কাছ থেকে আমি আরো উৎসাহ পাচ্ছি। আর আমি সবাইকেই বলবো সকালে চাটা যেন স্কিপ করে যেতে। চাটা মারাত্মক ক্ষতি করছে। আর আমার ঘরে তো চিনি আমি একদমই এখন ঢুকাই না, এখন না, আমার অনেকদিন ধরেই, আমার যবে থেকে আমি এইটাতে জয়েন করেছি তবে থেকে আমার চিনি বন্ধ ঘরে টোটালি। আমার প্রায় 4-5 কিলো চিনি লাগতো আমার শাশুড়ি চলে যাওয়ার পর থেকে। তারপর আমি 4-5 কিলো চিনি আর 5 কিলো তেল, তারপরে আমি সেই এটা তো বাদ দিতেই হবে। চিনিটাও আমার এখন প্রায় 200 চিনি আসে, তাও থেকে যায় মাসে 2 মাস 3 মাস চিনি ওটা থেকেই যায়। হয়তো চিনিটা থেকে থাকতে থাকতে গন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আমি ছেলেকে চাটা আমি নিজেই ধরিয়েছিলাম, কেন ও দুধ খেত না বলে। চাটা এমন ওর নেশা দাঁড়িয়ে ওকে গেছিল যে চাটা ওকে, আমি ওকে থ্যাংক ইউ। খাওয়াতে পারছিলাম মিঠু, না। মিঠু, হুম। একটা জিনিস বলি, 3টে সাদা জিনিস বাড়ি থেকে আউট করে দিতে হবে। একটা হচ্ছে চিনি, একটা হচ্ছে নুন, নর্মাল নুন যেটা, সেটা হ্যাঁ, সাদা নুন না যেটা আমরা সেটা, এখন আর ওই একটা হচ্ছে নর্মাল ময়দা। নুনটা বাদ দিয়ে দিয়েছি। হুম আমরা হুম খাই না ওটা, আমি আমার শরীরের জন্য আমাকে বাদ দিতে বলেছিল। তাই হুম প্রায় হুম। 4-5 মাসের ওপরে আমরা এই নুন খাই না, সাদা নুন খাই না। আমরা কালো হুম। নমকটাই খাই, এমনি ওই অল্প দেওয়া হয়। আর তারপরে দেখলাম যে ওকে নিজের ইচ্ছা থেকে ও যে যখন চাটা ছাড়তে পারলো, আর আমাকে ও নিজের ইচ্ছা থেকেই বলে মা তাড়াতাড়ি জয়েন করো, সবাই জয়েন হয়ে ওকে, গেছে। ঠিক ঠিক ওই ঠিক জন্য আছে, আমার খুব ভালো লাগে এই জিনিসটা দেখতে বুঝতে ওকে। পেরেছি। তুমি খুব খুব এক্সাইটেড এই ব্যাপারটা, অ্যাটলিস্ট ছেলের জন্য। মানে এটা তো একজন মার সব থেকে বড় পাওয়া। মানে সে যখন দেখছে তার ছেলের শরীর ভালো হচ্ছে, এবং তার মানে ও অ্যাকচুয়ালি ও এই জন্য করেছিল যে ওর হচ্ছে শরীরটা একটু বেশি ওয়েটি হয়ে যাচ্ছিল, বাল্কি হয়ে যাচ্ছিল। তো অবভিয়াসলি একটা ছোট ছেলের ওরকম, ছোট মানে কি, ওই ক্লাস 12 প্লাস এরকম, মানে 12 প্লাস মানে কি, ক্লাস 12 পাস করছে এরকম। তো এরকম এজের যদি এরকম একটা অড একটা চেহারা হয়, অবশ্যই সেটা কারোরই ভালো লাগবে না, যেটা আলটিমেট অনেক চেঞ্জ হচ্ছে ওদের। ঠিক আছে? তো এনারা শুধু ওর ভাই না, মানে মিঠুর ছেলে না, ওর মেয়েও, মানে যে আছে সেও এখানে পার্টিসিপেট করে, ফুল ফ্যামিলি। থ্যাংক ইউ মিঠু। থ্যাংক এবার ইউ। আমি, হ্যাঁ, শ্রাবণী সেন, ওনার কাছে যাব, ওনার থেকে শুনবো ওনার এক্সপিরিয়েন্সের কথা। শ্রাবণী, আপনি একটুখানি অডিও ভিডিও দুটোই অন করে নিন। হ্যাঁ, ওকে, ওনাকে একটু স্পটলাইট করে দেওয়া হোক। আপনি একটু আপনার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করুন। হ্যাঁ, আমি তো এই ব্যাচে জাস্ট পার্টিসিপেট প্রোগ্রামটা আমার কমপ্লিট হয়েছে 10 ডেজে। তো 10 ডেজের পার্টিসিপেটের পরে আমি 2 কেজি মতো ওয়েট আমার কমে গেছে, যেটা আমি ভাবতেই পারি না। যে মানে শুধুমাত্র অ্যাকচুয়ালি আমি 10 ডেজের মধ্যে মধ্যে আমার স্কুল থাকে, সবকিছু থাকে, তো অনেকগুলোর সাথে আমার এনগেজমেন্ট আছে আমার অনেক ব্যাপারে। তো যার জন্য আমি এক্সারসাইজ সেশনটা ঠিক মতো রেগুলারাইজ করতে পারিনি। শুধুমাত্র এই খাওয়া দাওয়াটা কন্ট্রোল করে, আর মানে খাওয়া দাওয়াটা টাইম মেনটেন করে, এই ব্যাপারটা করে আমার মোটামুটি আমি 2 কেজি কমিয়েছি, যেটা আমি ভাবতে পারি না। আর এটা করার পরে আমার যেটা ছিল, আমার লাস্ট 1.5 বছর ধরে আমার ইউটেরাস অপারেশনের পর আমার 1.5 বছর হয়েছে। তো 1.5 বছরের মধ্যে আমি অনেকবার ভেবেছি কিছু জয়েন করব, কিন্তু আলটিমেট করে উঠতে পারিনি। তারপরে যখন অর্পিতা এটা বললো, তখন আহ ঠিক করলাম যে না, এবার জয়েন করি, কেননা না হলে শরীরে অনেকগুলো প্রবলেম অ্যারাইজ করছিল আফটার অপারেশন। তো সেগুলো কোনোভাবেই কমাতে পারছিলাম না। কিন্তু সত্যি বলতে কি, এই 10 দিনের মাত্র এই প্রোগ্রামটা করে, তাতেও আমি এক্সারসাইজ সেশন অ্যাটেন্ড করেছি, হয়তো ঠিক মতো আমি রেগুলারাইজ করতে পারিনি, যেটাকে আমি চেষ্টা করছি রেগুলারাইজের মধ্যে করার জন্য। তো সেটুকু করে আমি প্রচুর বেনিফিটেড, প্রচুর, মানে সেটা আমি বোঝাতে পারবো না। যে যেমন আমার ভীষণ লেথার্জি ছিল বডিতে, যেটা সাংঘাতিক একটা লেথার্জি ছিল, সেটা একদম চলে গেছে এই মানে 10-12 দিন পরে। আর যেটা মানে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে প্রচন্ড হাঁপাতাম, মানে দোতলা উঠে বা সেকেন্ড থার্ড ফ্লোর উঠতেই আমি লিফট ইউজ করতাম সবসময় ফ্ল্যাটে ওঠার জন্য। তো সেটা আমি এখন লিফট ইউজ করি না। সেটা মানে সেকেন্ড ফ্লোর থার্ড ফ্লোর উঠলেই প্রচন্ড একটা হাঁপানি আসতো, সেটা হচ্ছে না, একদম কমপ্লিট কিওর মাত্র এই কদিনের মধ্যেই সেটা।
শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়াটাকে রেগুলারাইজ করে, আর খাওয়া দাওয়াটা একদম ঠিকঠাক, মানে আদারওয়াইজ আমার খাওয়া দাওয়া খুব একটা, ফুড হ্যাবিটটা আমার খুব একটা খারাপ বাজে ছিল না, মানে যেটা করছিল কিন্তু নর্মালি ছিল, যেগুলো খাচ্ছি তার মধ্যেই ছিল, কিন্তু এখন রেগুলারাইজ হয়েছে আর প্রপার হয়েছে। এই যে প্রোটিন ভিটামিন একটা মিলের মধ্যে যে সব সব ঠিক ঠিক করে নেওয়া, সেগুলো তো সেই ব্যাপারগুলোতে ছিল না। যখন যেটা পারতাম খেয়ে নিতাম, খাবারটা অল্পই খেতাম, কিন্তু যখন যেটা থাকতো খেয়ে নিতাম, মেনটেন করে খেতাম না ব্যাপারটা। কিন্তু এখন সেটা তো মেনটেন করে খাচ্ছি। একদম রাতে ডিনারটা, বিশেষ করে ডিনারটা ভীষণ আমার লেট ডিনার হতো, এটা এখন একদম 8টা থেকে 8:30টার মধ্যে করে নিচ্ছি। মর্নিং এ গিয়ে আবার ওই টাইমটা মেনটেন হচ্ছে। ओके এই ব্যাপারগুলো করে ओके আমি थैंक यू ফিজিক্যালি আমি ঠিক शबनी আছি। जी ओके ओके थैंक তো यू অর্পিতাকে এটার शबनी জন্য जी বিশেষভাবে থ্যাঙ্কস, অর্পিতাকে থ্যাঙ্কস এটার ও জন্য। আচ্ছা বুঝতে পারছি, আমরা যার থেকে উপকৃত হই তাকে তো আমরা থ্যাঙ্কস দেবই, এবং হুম হুম, এইটাই হচ্ছে একদম আমাদের একদম। সব থেকে বড় পাওয়া অ্যাজ এটা এ ও হেলথ নিজে কোচ। জোর করে, বিশেষ করে আমি এর আগের গুলোতে করছিলাম না, কিন্তু আগের সেশন গুলো জয়েন করে ও জোর করে আমাকে এই সেশনটা জয়েন করিয়েছে, যেটা আমার টাইমের ভীষণ প্রবলেম থাকে, সেটার জন্যই করতে পারছিলাম না। তো তার জন্য ওকে থ্যাঙ্কস, আমাকে জোর করে এটাতে জয়েন করানোতে আমি সত্যিই খুব উপকার পেয়েছি। ओके थैंक यू शबनी। तो आप लोग सुने हैं कि देखिए उनका जो भी प्रॉब्लम था, उन्होंने अल्टीमेट और भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जैसा उनको भी कितना बेनिफिट मिला, एंड वो भी विद इन 12 डेज। ऐसे मत सोचिए कि बहुत दिन उनको लगा, जस्ट विद इन 12 डेज ये रिजल्ट, ये तो अनएक्सपेक्टेड रियली। अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहेंगे पंकज ठाकुर, वो यही हम लोगों का इधर रुकनानपुर में रहते हैं। पंकज थोड़ा सा अनम्यूट करो एंड वीडियो पॉसिबल होगा तो ऑन करो। हाँ वीडियो ऑन कर रहे हैं पंकज? हाँ हेलो हाँ कोई वीडियो ऑन कर सकेगा क्या? करो वीडियो पॉसिबल होगा तो वीडियो ऑन करो। हाँ पंकज बोलो, तुम्हारा एक्सपीरियंस शेयर करो, तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिए सबके साथ। वीडियो नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, ऐसे बताओ। तो अभी पंकज से हम लोग सुन लेते हैं पंकज का क्या एक्सपीरियंस है। पंकज का बारे में मुझे जो जानकारी है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वो आज से नहीं, बहुत दिन से उनका पेट का काफी प्रॉब्लम था, बहुत सारे दवाई लिए, बहुत सारे कुछ किए, लेकिन अल्टीमेट उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। तो अभी सुन लेते हैं कि गट रीसेट प्रोग्राम के बाद उनका अभी क्या हाल है। पंकज बोलो। हाँ बोल रहे मेरा पेट का समस्या था, वजन भी बहुत बढ़ा हुआ था। इसको जब से हम ये ले रहे हैं और ये आपका प्रोग्राम देख रहे हैं और कर रहे हैं, तब से हमारा वजन भी 5 किलो कम हुआ और आपका मेरा पेट का 50% समस्या भी कम हुआ। हाँ और अभी बॉडी मेरा बहुत फिटनेस लगता है, सभी काम करने में भी फुर्ती लगता है। हाँ ओके एक्चुअली पंकज सेकेंड बैच का है, ये थर्ड बैच का है नहीं। तो पंकज 5 किलो बॉडी वेट ये किया, एवं सबसे बढ़िया जो रिजल्ट हुआ, उनका पेट का जो समस्या था, जो प्रॉब्लम था, वो पेट का प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो गया। ये सबसे बड़ा मैंने उनका बेनिफिट है। और भी ये हो जाएगा, वो रात का खाना उसका अभी तक वो टाइमली नहीं हो रहा है। तो रात का खाना हम टाइम से नहीं खा पाते हैं, थोड़ा समस्या है मेरा ये। तो वो भी आप कर पाओगे तो आपका और भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। ओके थैंक यू पंकज, थैंक यू। थैंक यू। हाँ अभी मैं चले जाएंगे ऑंडाल में। অন্ডাল মে কমলজিৎ দাস আপনি একটু ইয়ে করুন, আনমিউট করুন এবং ভিডিওটা অন করুন। অমরদীপ দাস, এই কমলজিৎ দাস। কমলজিৎ দাস আছেন? সুমন, ওনাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। না উনি কি ওই অন্য নামে আছেন? नहीं মনে হচ্ছে নেই মনে হচ্ছে। ওকে দেখতে পাচ্ছি না। দাদা সোমা আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে।
तो अभी मैं थोड़ा सा कमलजीत जी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मंडल में रहते हैं और उनका बॉडी वेट जो है 115 किलो था और वो नीचे बैठ नहीं पाते थे। नीचे बैठना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता था। वो हाथू ये करके जैसे हम लोग बैठते हैं ना, तो ऐसे बैठना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता था। जस्ट ये प्रोग्राम जिस दिन शुरू हुआ 5 तारीख को, उसका उस दिन सुबह शायद नहीं, उसका अगला दिन सुबह वो सोमन उनका घर में गया मंडल में, रुकनानपुर से। और उधर जाके उनको ये सुबह में मैंने एकदम अर्ली मॉर्निंग सुमन को कॉल किया था ड्यू टू सम रीजन। तो उन्होंने बोला मैं अंडल में हूँ। मैं बोला क्यों अभी अंडल इतना सुबह? तो उन्होंने बोला नहीं इधर जाना है, किसी को ने ऐसे ये करे। तभी वो उधर जाके किसी उनसे बात किया और बात करके उन्होंने आया, तो उसको तो राजी हुआ, अच्छा ठीक है करो। आज देखिए वो आज सुमन से मैंने सुना कि वो ऑलरेडी केवल बैठ पाता है ऐसा नहीं है, वो बैठ के जो वो माथा नीचे करके जो आसन करता है ना, वो उसको बोलता है चाइल्ड पोज। हम लोग जानते हैं चाइल्ड पोज में बैठना, ये करना, वो सब या डिफरेंट जो एक्सरसाइज मीनाल पाठक जी से हम लोग करते हैं, तो वो कर पा रहा है जो बैठ नहीं पाता था नीचे। সুমন আর কিছু তুমি অ্যাড করতে চাইবে এর সাথে? ওর 2 কেজি ওয়েটও কমেছে 2 কিলো বডি ওয়েট भी घट गया। এবং তো ওর সত্যি চাকরিটা এতটাই হেক্টিকে যে ও সকাল 10টায় বেরোয়, রাত 10টায় ঢোকে। সকাল 10টায় বেরোয়, রাত্রি 10টায় ঢোকে। আর তার মধ্যে ও জাস্ট যতটাই মেনটেন করতে পারছে, বুঝতেই পারছেন যে তাহলে মেনটেনটা কতটা সে করতে পেরেছে। বাট ওই যে অল্প স্বল্প মেনটেন করেছে তাতেই ওই অবস্থা। তাহলে বুঝতে পারছেন হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রেংথ অফ हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो अभी एकदम लास्ट में एक किसी से सुन लेंगे। दिस इज माय लास्ट ये टॉक। तो सोमा थोड़ा अनम्यूट करो एंड वीडियो ऑन कर लो। सोमा করেছো? সোমা সোমা তোমাকে বলছি একটু ভিডিও আর অডিওটা অন করে নাও। অন হচ্ছে না নাকি? না হবে তো? অন হয়ে যাবে। আচ্ছা, তো সোমা তুমি থাকলে একটু ভিডিও, তুমি তো আছো দেখতে পাচ্ছি নামটা, ভিডিও অডিওটা অন করা যাবে? হুম। হ্যাঁ সোমা, ভিডিওটা অন করো। ওকে একটুখানি হ্যাঁ এসছি এসছি। স্পটলাইট নিয়ে নিই, স্পটলাইটে। হ্যাঁ হ্যাঁ বলবো বলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ আমার এই 10 দিন হয়েছে এইটাতে আমি করেছি, জয়েন করেছি, 3rd ব্যাচের আমি। তো আমার প্রথম দিকে একটু গ্যাসের প্রবলেম ছিল, তারপর অনির্বাণদা অনেকবার বলাতে আমি এটা খুব দ্বিধা নিয়েই জয়েনটা করেছিলাম। কিন্তু 10 দিন পর আমার ওয়েট 1 কেজি কমেছে, আর এনার্জি লেভেল অনেক বেড়ে গেছে, আর গ্যাসের প্রবলেমও চলে গেছে। এখন আমি এক্সারসাইজটার চেষ্টা করছি রেগুলার করার, হয়তো প্রত্যেক সময় করার হয়ে উঠছে না কাজের চাপে, কিন্তু আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি আর ওয়েট আমাকে আরো কমাতে হবে। আমি এখন সেই চেষ্টাতেই আছি। ওকে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তো তার মানে ব্যাপারটা ইয়ে হচ্ছে যে ওকে থ্যাংক ইউ সোমা। হ্যাঁ, তো এবার তাহলে ব্যাপারটা এরকম যে জাস্ট হেলথ ট্রান্সফরমেশন প্রোগ্রামের কনসেপ্টটা বুঝুন। আমাকে একটু স্পটলাইট করে দিতে হবে। হেলথ ট্রান্সফরমেশন প্রোগ্রামের কনসেপ্টটা কি? কনসেপ্টটা এটা যে আমরা আমাদের ডায়েটটা নিজে প্ল্যান করব, নিজে ইয়ে করব। অবভিয়াসলি ডায়েটিশিয়ানের গাইডেন্স তো আমরা পাচ্ছি, ডায়েটিশিয়ান গাইডেন্স আমরা নেব, এবং আমরা নিজেদের প্লেটের পোর্শন গুলো নিজেরাই ইয়ে করব, করে নিয়ে সেখান থেকে এবং কিছু এক্সারসাইজ করব, নলেজ সেশন অ্যাটেন্ড করব, এবং সেখান থেকে এই বেনিফিট গুলো পাবো। এবং তার সাথে সাথে কিছু সাপ্লিমেন্টের যে রোল,
সেটা আমি বলবো যে এটাকে কেউ যাতে ইগনোর না করে। কারণ যদি ধরা যাক কোনো একটা বেনিফিট 2% পাওয়া যাচ্ছে, উইথ সাপ্লিমেন্ট সেই বেনিফিটটা 10% পাওয়া যাবে। উইদাউট সাপ্লিমেন্ট যদি কোনো বেনিফিট 2% পাওয়া যায়, তাহলে উইদাউট সাপ্লিমেন্ট যদি 2% পাওয়া যায়, তাহলে উইথ সাপ্লিমেন্ট ওই বেনিফিটটাই 10% আসবে। কারণ আমরা কোনোভাবেই খাবার থেকে কিছু কিছু জায়গা মানে ফুলফিল করতে পারি না, এটা পসিবল হয় না। তো সেই জন্য সবাইকে বলবো এই ব্যাপারটার উপর নজর দিতে, এক্সারসাইজ করতে, নলেজ সেশন নিতে। নলেজ সেশন না নিলে ওই কয়েকদিন আপনি থাকবেন, পড়বেন, কিন্তু আলটিমেট আপনার এটা দীর্ঘদিন পর্যন্ত ধরে রাখতে পারবেন। কিন্তু নলেজ সেশন যদি রেগুলার অ্যাটেন্ড করেন, তাহলে এন্ড অফ দ্য লাইফ পর্যন্ত আপনি এই এক্সারসাইজ বা এই যা যা বেনিফিট যেগুলো পাচ্ছেন সব কটা পাবেন। তো থ্যাংক ইউ আপনাদের সবার সঙ্গে কথা বলা। অলরেডি আমরা 10টা বেজে গেছে। আজকের যে এই সেশনটা ছিল আপনাদের সঙ্গে ইন্টারাকশনের জন্য, এবং এই সেশনে আপনাদের সঙ্গে সবার সাথে ইন্টারাকশন করতে পেরে দারুণ ভালো লাগলো। অনেক ভালো ভালো কিছু फीडबैक পেলাম, बहुत अच्छा अच्छा कुछ फीडबैक मिला, और इधर जो भी है, जो भी ज्वाइन किए हैं, सबको अच्छा लगा होगा मेरे ख्याल से। और सबको मैं बताऊंगा, आप लोग इसको बताइए, लोगों को पास लेके जाइए, उनको भी ये बेनिफिट मिले, उसका बंदोबस्त कर दीजिए। ओके, थैंक यू एंड वेरी गुड नाइट।